नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 काव्य 8 माँ कह एक कहानी। उसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। वीडियो क्रमांक है 44। तो विद्यार्थी मित्रों, काव्य देखने से पहले आप अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम काव्य में जो कवि है तो कवि का परिचय देखेंगे, फिर सारांश देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए कि जो मैथिली शरण गुप्त है तो उसके जो मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारतीय तथा जयेंद्र वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो काव्य है तो काव्य का सारांश देखेंगे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई थी। तो અહીંયા જે ગૌતમ બુદ્ધ તો એક જીવદયા તરીકે ઓળખાય છે। તો એ જીવદયાને ખૂબ મહત્વ આપે છે। તો અહીંયા જે આ સંવાદ શૈલીમાં જે સિદ્ધાર્થ છે તો સિદ્ધાર્થની જે પત્ની યશોધરા અને જે યશોધરાના જે પુત્ર तो जे राहुल तो ये बन्ने वच्चे आ जे कहानी सांभळવાનો आग्रह करे छे अने आ बन्ने वच्चे संवाद शैली थाय छे। तो जे सिद्धार्थ छे तो ये आगळ वधीने जे ए बौद्ध जे गौतम बुद्ध नामे प्रसिद्ध थाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, जे आपणे आगला विडियोमां कवितानुं गान देखीशुं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 काव्य 8 माँ कह एक कहानी। उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। वीडियो क्रमांक 45। तो विद्यार्थी मित्रों, काव्य गान करने से पहले आप अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए पुस्तक में माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू ही हठी मान धर मेरी। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सूर भी मन भानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हा हा यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर सर से। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी।
चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरी तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ी चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थी सविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य नौ से उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम काव्य समझेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 काव्य 8 माँ कह एक कहानी, उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त, वीडियो क्रमांक 46। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य समझेंगे। तो काव्य समझने से पहले आप अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, माँ कह एक कहानी। तो जे अहींया पहली पंक्ति है, तो ये पंक्ति में जे माता बराबर के जे माता जे यशोधरा है बराबर, अने जे एनो पुत्र है तो राहुल, तो ये राहुल नामनो जे पुत्र शू कहे छे के माँ कह एक कहानी। तो राहुल शू अहींया कहे छे के माँ मने तू एक कहानी कहे। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो अहिया जे एनी माता, तो माता शू कहे छे कि ते मने तारी नानी समझी लीधी छे के नानी एटले के जे मातानी जे माता होय एने नानी कहेवाय। अने विद्यार्थी मित्रों, खास करीने माता करताय नानी वधारे कहानी संभळावे बराबर। तो अहिया जे माता शू कहे छे कि तू ते मने तारी नानी समझी छे बराबर। तो आगे देखिए, कहती है मुझसे यह चेटी। तो कहती है यह मुझसे यह चेटी। हवे अहींया राहुल शू कहे छे के मने आज चेटी, चेटी एटले के दासी। खास विद्यार्थी मित्रों याद राखजो, जे पण शब्द हूँ तमने एम कहूं के खास याद राखजो, ते शब्द तमारे ठेक सुधी याद राखवानो। चेटी यानी के दासी बराबर। तो अहींया जे आज ये चेटी है बराबर, तो चेटी यानी दासी। तो कहती है मुझसे यह चेटी एटले के आ मने के दासी मने कहे छे। तो शू कहे छे विद्यार्थी मित्रों देखिए, तू मेरी नानी की बेटी। शू कहे छे कि तू कोण छे, तू मारी नानी नीज बेटी एटले के तू मारी नानी नीज पुत्री छे बराबर। एटले के नानी कहानी के तो तू ई कहानी कही सके ने, एनो भावार्थ एवो छे बराबर। એટલે કે તું મારી નાનીની જ બેટી છે, એટલે એવું કોણ કહે છે, તો એવું એને જે ચેટી એટલે કે દાસી એવું એને કહે છે કે આ તો કે તારી નાનીની જ બેટી છે કે। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। હવે અહીંયા શું કહે છે, હવે જે રાહુલ નામનો જે બાળક છે એને સમજ પડી ગઈ છે કે માતાને હવે નીંદ આવે છે બરાબર। તો હવે એ સમજે છે બરાબર કે માતાને કહાની કહેવી નથી બરાબર। એટલે શું કહે છે કે માતા તું જે
સુઈ જતા તું મને કહાની કે રાજા થા યા રાની કે અંદર કે એ કહાનીમાં રાજાની કહાની છે કે રાણીની કે માં કહ એક કહાની પણ તું મને એક કહાની કે। तो विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए तू ही हठी मानधर मेरे તું હે હઠી માનધર મેરે। હઠી એટલે અહીંયા જે બાળક છે એને એની માતા હઠી એટલે હઠીલો કહે છે। બાળક જે જીદ કરે બરાબર એ જીદને શું કહેવાય હઠ કહેવાય બરાબર। તો અહીંયા જે બાળકને શું કહેવાય છે હઠીલો। તો અહીંયા જે યશોદરા જે માતા છે એ રાહુલને કેવું કહે છે હઠીલો એમ કે તું કે જે મારો પુત્ર કેવો છે હઠીલો બરાબર। તો देखिए हठीला यानी हठी यानी हठीला। मानधर मानधर यानी पुत्र खास याद रखजो विद्यार्थी मित्रों मानधर यानी पुत्र के तू मारो जे पुत्र छे मानधर एटले के पुत्र के तू पुत्र केवो छे हठीलो के बराबर। आगे देखिए सुन उपवन में बड़े सवेरे के जे उपवन उपवन यानी बगीचो तो जे बगीचा में वहेला सवारे बराबर। आगे देखिए तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुर भी मन मानी। तात तात यानी पिता याद रखजो विद्यार्थी मित्रों तात यानी पिता भ्रमण एटले जे प्रदक्षिणा फरवी एटले त्यां फरवुं एम जे सवाરના આપણે ટહેલીએ ને તો એ રીતે એના જે પિતાજી છે એ ટહેલવા જાય છે બગીચામાં। દરેક વ્યક્તિને સવારના ફરવું ગમે કેમ કે જે બગીચાનું વાતાવરણ હોય એ એકદમ મનોહર હોય મનમોહક હોય સવારના તાજગી ભરેલું વાતાવરણ હોય તો જે એક બે જે રાઉન્ડ પણ મારવા ગમે। તો અહીંયા જે રાહુલના જે પિતાજી છે તો એ સવારના જે બગીચામાં ભ્રમણ કરે છે એટલે કે ફરે છે। जहां सुर भी मन मानी सुरभि यानी सुगंध खास याद रखजो विद्यार्थी मित्रों सुरभि यानी सुगंध। मनमानी यानी मनपसंद सुरभि एटले के जे सुगंध छे ए मनने गमे एवी सुगंध पसरी रही छे। हवे एना जे पिताजी जे छे बराबर तो ये बगीचामां भ्रमण करी रह्या छे એટલે તમને વિદ્યાર્થી મિત્ર ખબર હોય કે બગીચામાં જે ફૂલો હોય તો ફૂલોની એની સુગંધ એકદમ સુવાસ જે પસરી જતી હોય છે બરાબર। તો અહીંયા સુરભી એટલે સુગંધ અને મનમાની એટલે કે મનને ગમે એવી સુગંધ પસરી રહી છે। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों जहां सुरभि मनमानी हाँ मां यही कहानी। હવે રાહુલ અહીંયા શું કહે છે કે હા કે અહીંયા કે જ્યાં સુરભી કે મનમાની એટલે કે બધે ત્યાં સુગંધ પસરી રહી છે। હા માં यही कहानी हाँ मां આ માતા મારે આ જ કહાની સાંભળવી છે બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો मैं यह जो पंक्ति है फिर से आपको दोहराती हूँ। तो देखिए मां कह एक कहानी तो અહીંયા જે રાહુલ નામનો જે પુત્ર છે એ માતાને આગ્રહ કરે છે કે માતા તું મને કહાની કે। आगे देखिए बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी એટલે જે માતા શું કહે છે કે તે મને તારી નાની સમજી લીધી છે। आगे देखिए कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। હવે કે જે આ મને ચેટી એટલે કે આ મને દાસી મને શું કહે છે કે તું મારી નાનીની જ બેટી છે એટલે કે તું મારી નાનીની જ પુત્રી છે। कह मां कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। मां तू लेटीने के એટલે સુઈ જતા તું મને કે રાજા તો કે રાની। मां कह एक कहानी मां तू मने कहानी के। आगे देखिए तू हे हठी मानधर मेरे हठी એટલે કે જે માનધર એટલે કે પુત્ર કે તું મારો જે હઠીલો પુત્ર છે કેવો છે હઠીલો પુત્ર। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन એટલે કે જે બગીચો છે તો બગીચામાં કે તારા तात એટલે કે જે તારા પિતાજી જે છે એ ભ્રમણ કરી રહ્યા હતા વહેલા સવારે। जहां सुरभि मनमानी जहां सुरभि એટલે જે સુગંધ છે તો બગીચામાં સુગંધ પસરી રહી છે।
जहाँ सूरबी मन मानी हाँ माँ यही कहानी એટલે કે આ કે ત્યાં બધે સુગંધ પસરી રહી હતી, મનને ગમે એવી, તો माँ એ જ कहानी मारे सांभरवी છે। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम आगे की पंक्ति देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 काव्य 8 माँ कह एक कहानी, उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त, वीडियो क्रमांक 47। तो विद्यार्थी मित्रों, काव्य पंक्ति देखने से पहले आप अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए। तो विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। तो वर्ण 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 એટલે अलग अलग जातना जे फूल खिलेला હતા। जलमल जलमल कर हिम हिम बिंदु झीले थे। હવે हिम बिंदु यानी કે જે ઓસની બુંદો કહેવાય એને હિમ બિંદુ કહેવાય, બરાબર। તો ઝીલે છે એટલે કે ચમકી રહી હતી, કે જે ઓસ એટલે કે જે સવાર પડે, બરાબર, જે સવારના કે જે પરોઢના ટાઈમે જે ઠંડકના લીધે જે ઓસ એટલે કે જે ફૂલ ઉપર ટીપકા પડે પાણીના એને ઓસ કહેવાય, બરાબર। તો એને ઝાકર પણ કહી શકાય। તો અહીંયા જે કે ફૂલ ઉપર શું પડ્યા છે કે જે ઓસના બુંદો પડી છે એટલે કે ઝાકર પડી છે। કે તો જેના ઘરે જે ફૂલ વાયેલા હોય, બરાબર, તો તમે સવારના વહેલા દેખજો તો એના ઉપર જે પાણીના ટીપકા પડ્યા હશે। વરસાદ આવ્યો નહીં હોય તેમ છતાં એના પર પાણીના ટીપકા પડેલા હશે, કારણ એનું પાછળનું કારણ છે કે જે સવારના જે પરોઢનો ટાઈમ હોય છે એકદમ ઠંડકનું વાતાવરણ હોય છે, એ ઠંડકના લીધે એ ઓસ પેદા થાય છે। आगे देखिए, हल्के झोंके हिले मिले थे। હવે કે જે ઝોકા એટલે કે જે પવન આવે છે એનાથી કે જે ફૂલ શું થાય છે, લહેરાય છે। ફૂલ એ હવાથી શું થાય છે, લહેરાય છે। હલકે ઝોકે हिले मिले थे લહેરાતા था પાણી, એટલે જે તો એ જે ઝોકાથી શું થાય છે, ફૂલ લહેરાય છે, અને ફૂલથી શું થાય છે કે એ પાણી જે નીચે રગડે છે, કેમ કે એના ઉપર ઓસની બુંદો છે અને એ લહેરાય છે ફૂલ, એટલે એ શું થાય છે, પાણી નીચે લહેરાય છે, નીચે પડે છે। આગે દેખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા રાહુલ બોલે છે, રાહુલ છે, બરાબર, જે યશોદરાનો જે પુત્ર છે, હવે પુત્ર વાત કરે છે, લહેરાતા था पानी हाँ हाँ यही कहानी। હવે એની માતાને કહે છે કે એના ઉપરથી કે પાણી લહેરાતું હતું તો माँ मारे आज कहानी सांभरवी છે। तो विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए, गाते थे खग कल कल स्वर से। હવે જે અહીંયા જે गाते थे खग यानी पक्षी, खास याद રાખજો विद्यार्थी मित्रों, જે હું તમને જે શબ્દ ઉપર તમને ખાસ શબ્દ બોલું એ શબ્દ તમારે ઠેક સુધી યાદ રાખવાનો। ખગ यानी પક્ષી। તો અહીંયા જે ખગ ગાતે થે ખગ કલકલ સ્વર સે એટલે કે કલકલ એટલે કે અહીંયા જે પક્ષી છે એ મધુર સ્વરમાં ગઈ રહ્યા છે। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। सहसा यानी अचानक ऊपरથી એક હંસ નીચે પડે છે। बिद होकर खग सर से। હવે बिद એટલે કે જે અહીંયા ખગ यानी કે પક્ષી, અને સર એટલે કે જે બાણથી એનું જે પાંખ છે તો એ ઘાયલ થઈ જાય। बिद यानी કે ઘાયલ હોના। તો અહીંયા જે પક્ષી છે તો પક્ષીની પાંખ ઘાયલ થઈ છે। તો हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष यानी પાંખ, તો પાંખથી એ ઘાયલ થયો છે। आगे देखिए, અહીંયા જે છે આ પંક્તિ રાહુલ બોલે છે કે હુઈ પક્ષ की हानि, હે માતા કે પાંખની એને હાનિ થઈ, નુકસાન થયું એના પાંખને, કે કરુણા ભરી કહાની। તો આ કેવી કહાની છે, કરુણા ભરેલી કહાની છે। तो विद्यार्थी मित्रों फिर से देखिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण એટલે કે અહીંયા જે અલગ અલગ જાતના ફૂલ ખીલેલા હતા। जलमल कर हिम बिंदु झीले थे, कि जे ओसनी बूंदो शू ए फूल ऊपर चमकी रही हती।
હલકી ઝોકે हिले મિલે થે। હવે જે હવાના જે ઝોકાઓથી શું થાય છે? ફૂલ લહેરાય છે। તો લહેરાતા था પાણી। હવે જે ફૂલ લહેરાય છે એના લીધે શું થાય છે? લહેરાતા था પાણી, એટલે ફૂલના લીધે પાણી એકબીજા ઉપરથી લહેરાતું હતું। હવે અહીંયા જે રાહુલ બોલે છે લહેરાતા था પાણી, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल શું કહે છે કે એ ફૂલો ઉપરથી પાણી લહેરાતું હતું, તો માં આજ મારે કહાની સાંભળવી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો आगे देखिए, गाते थे खग कलकल स्वर से। હવે જે અહીંયા પક્ષીઓ છે એ મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા છે। सहसा एक ऊपर से घिरा, બરાબર, सहसा એટલે કે અચાનક ઉપરથી જે એક હંસ છે ઉપરથી પડ્યું। બીત હોકર ખગ સરસે, એટલે કે જે પક્ષી છે તો પક્ષી બાંધથી ઘાયલ થઈને નીચે પડે છે। હુઈ પક્ષ કી હાનિ, એના પાંખને હાનિ એટલે નુકસાન થયું છે, પાંખથી ઘાયલ થયું છે કે પક્ષી। હુઈ પક્ષ કી હાનિ, હવે અહીંયા રાહુલ પૂછે કે એના પાંખથી ઘાયલ થયું છે કે કરુણા ભરી કહાની। તો આ કેવી કહાની છે? કરુણા ભરેલી। तो विद्यार्थी मित्रों आगे की पंक्ति में हम अगले वीडियो में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों काव्य 8 में जो आगे की पंक्ति है वो हम देखेंगे। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो अहिया जे राहुलना जे पिताजी जे बगीचाમાં ભ્રમણ કરતા હતા, બરાબર, તો ત્યાં ભ્રમણ કરતા કરતા એકદમ ચોંકી ગયા। હવે આપણે જ્યારે ફરતા હોઈએ, બરાબર, તો ફરતા ફરતા અચાનક કોઈ વસ્તુ ઉપરથી પડે તો એકદમ કેવા ચોંકી જઈએ। તો અહીંયા જે રાહુલના પિતાજી એકદમ ચોંક્યા છે, એકદમ ચોંકી ગયા। તો એવું તો શું પડ્યું એમના ઉપર? તો चौक उन्होंने उसे उठाया, एकदम ચોંકી ગયા, ઉપરથી વસ્તુ પડ્યું છે, બરાબર। તો શું પડ્યું? તો હંસ પડ્યો હતો, બરાબર। તો એમને શું કર્યું? પછી એકદમ ચોંકીને પછી એમને નીચેથી હંસ ઉઠાયો। નયા જન્મ सा उसने पाया। તો હવે જે હંસ હતો એ ઘાયલ હતો, બરાબર। તો હવે એ જે ઘાયલ હંસને હાથમાં લીધો, બરાબર, એટલે એનો એક નવો જન્મ કહેવાય। કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આહત થાય એટલે કે ઘાયલ થાય અને કોઈ એને સહારો આપે ત્યારે એક નવો જન્મ એને કહેવાય। इतने में आखे तक आया। विद्यार्थी मित्रों खास याद रखो कि आखे तक यानी शिकारी। तो इतने में आखे तक आया એટલે એટલામાં કોણ આવ્યો? शिकारी આવ્યો। લક્ષ્ય સિદ્ધિ का मानी। હવે એને જે લક્ષ્ય સાધ્યું હતું, કોના પર સાધ્યું હતું? તો હંસ ઉપર। તો હંસનો એને શિકાર કર્યો હતો। લક્ષ્ય સિદ્ધિ का मानी। તો એને પોતાનું લક્ષ્ય કે મેં આ જે હંસને કે મેં એને સિદ્ધ કર્યો હતો, એટલે કે માર્યો હતો, બરાબર। તો એ પોતાનું જે ઘાયલ પક્ષી છે એ એનો શિકાર માંગે છે પાછો। હવે અહીંયા જે છે એ રાહુલ બોલે છે લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની। તો અહીંયા જે શું કહે છે રાહુલ કે જે શિકારી છે એનું જે લક્ષ્ય એને સાધ્યું હતું, બરાબર, તો એનો જે કે એને એનું લક્ષ્ય કે એનો જે શિકાર એને શિકાર પોતાનો પાછો માંગ્યો કે કોમલ કઠિન કહાની। તો આ કેવી કહાની છે? આમ દેખવા જઈએ તો જ્યારે જે રાહુલના પિતાજીએ એ જે હંસને પોતાને એને ઉપાડ્યો અને એક સહારો આપ્યો ત્યારે એ કહાની કેવી કહેવાય? કોમલ કહેવાય। અને પછી શું કહે છે? કઠિન એટલે જ્યારે શિકારી આવ્યો અને હવે શિકારી એ શિકાર માંગે છે એટલે એ કહાની કેવી થઈ ગઈ કહેવાય? કઠિન કહેવાય। તો કોમલ કઠિન કહાની। રાહુલ શું કહે છે કે આ તો કેવી કહાની કહેવાય? કોમલમાંથી કઠિન કહાની થઈ ગઈ કે। વિદ્યાર્થી મિત્રો आगे देखिए, माना उसने आहत पक्षी। तो અહીંયા જે માગા उसने आहत पक्षी, आहत એટલે કે જે ઘાયલ થયેલું પક્ષી। તો કોણ માગે છે? જે શિકારી છે એ શિકારી એ ઘાયલ થયેલા પક્ષીને માંગ કરે છે કે આ મેં આને ઘાયલ કર્યું છે એટલે કે આ પક્ષી મારું છે કે તેરી તાત કિંતુ થે રક્ષી। હવે કે તારા જે પિતાજી હતા એ જે હંસના એટલે બરાબર જે પક્ષી છે એ પક્ષીના એ રક્ષક હતા, બરાબર। તેરી તાત કિંતુ થે રક્ષી કે તારા જે પિતાજી હતા એ એના
रक्षण करता था। तब उसने जो था खगपक्षी जे एमां जे खगपक्षी एटले के जे पक्षीने जे मांस खानार छे बराबर, तो ये शुं कहे छे तब उसने जो था खगपक्षी के जे एमां जे पक्षीनो मांस खानार एटले के शिकारी हट करने की ठानी। हवे ए हट ऊपर आई गयो छे के आ पक्षी के मारू ज छे के मैं जे एने घायल कर्युं छे एटले के आ शिकार मारो छे के हट। हवे अहींया जे छे ए राहुल बोले छे हट करने की ठानी। शुं कहे छे के हट ऊपर आई गयो के जे शिकारी छे हट ऊपर आई गयो। तो अब बढ़ चली कहानी। तो हवे आ कहानी तो थोड़ी आगर वधशे, हवे वधारे आगर वधशे। तो विद्यार्थी मित्रों फिर से मैं ये कहानी जो काव्य है तो फिर से दोहराऊंगी, आप देखिए। तो चौक उन्होंने उसे उठाया। हवे अहींया जे राहुलना पिताजी छे ए चौकीने ए जे हंस छे ए हंसने उपाड़े छे। नया जन्म सा उसने पाया, एक नवो जन्म एमने ए जे हंस छे एने एक नवो जन्म मळ्यो। इतने में आखे तक आया, એટલામાં કોણ આવે છે? આખે ઠગ એટલે કે શિકારી આવે છે। લક્ષ્ય સિદ્ધિ કામાની, પોતાની જે ઘાયલ કરેલું પક્ષી છે એને જે લક્ષ્ય એના ઉપર સાધ્યું હતું બરાબર, તો એ હંસ ઘાયલ કરેલું છે તો એ ઘાયલ હંસને એ પોતે માર કરે છે। તો અહીંયા રાહુલ બોલે છે લક્ષ્ય સિદ્ધિ કામવાની, એટલે કે જે પોતાનું જે એની કે જે લક્ષ્ય કર્યું હતું બરાબર, જેને જે હંસ છે તો હંસને ઘાયલ કર્યું હતું તો એ હંસને પાછો માગે છે કે કોમલ કઠિન કહાની। તો આ કોમલમાંથી કેવી કહાની થઈ? કઠિન કહાની થઈ ગઈ। आगे देखिए, मांगा उसने आहत पक्षी। तो ये जे शिकारी छे तो ये आहत એટલે કે ઘાયલ થયેલું પક્ષી માંગ કરે છે। તેરી તાક કિંતુ થે રક્ષી, તે તારા જે પિતાજી છે એ એના શું હતા? રક્ષણ કરતા હતા। તબ उसने जो था खग पक्षी, એ બેમાં જે ખગ પક્ષી એટલે કે જે માંસ ખાનાર છે હટ કરને की ઠાની, પોતે હટ ઉપર આવે છે, એ પોતાની જીદ ઉપર જીદ મૂકતો નથી કે આ મારું જ પક્ષી છે। હવે અહીંયા રાહુલ બોલે છે હટ કરને की ઠાની, એમ કે શું કહે છે એ પોતાની જીદ ઉપર આવી ગયો, પોતે હટ કરે છે કે अब बढ़ चली कहानी। तो हजी आ कहानी आगर बढ़शे। तो विद्यार्थी मित्रों अगले वीडियो में हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों काव्य 8 में आगे की पंक्ति देखिए। तो हुआ विवाद सदन निर्दय में। हवे बंनेमां के जे शिकारी अने राहुलना जे पिताजी ए बंनेमां शुं थाय छे? विवाद એટલે કે બહેસ થાય છે, બંને વચ્ચે શું થાય છે? બહેસ થાય છે એટલે કે ઝઘડો એમ કે। તો હુઆ વિવાદ સદય નિર્દય में। સદય સદય यानी कि दया भाव રાખનાર વ્યક્તિ બરાબર। તો જે શબ્દ ઉપર ભાર મૂકવું, જે શબ્દ ખાસ કહું, ખાસ યાદ રાખજો બરાબર। સદય यानी કે જે વ્યક્તિ દયા ભાવ રાખે એને શું કહેવાય? સદય। અને કે નિર્દય એટલે કે જે નિર્દય રીતે બીજા વ્યક્તિને મારે એને શું કહેવાય? નિર્દય। તો હુઆ વિવાદ સદય નિર્દય में એટલે કે જે રાહુલના જે પિતાજી અને જે શિકારી છે એ બંને વચ્ચે શું થાય છે? બહેસ થાય છે। ઉભય આગ્રહી थे સ્વ વિષય में। હવે બંને તો પોતપોતાના વિષય એટલે કે પોતપોતાના વાત ઉપર અડી ગયા। શું હતા? પોતપોતાના વિષય એટલે કે પોતપોતાની જે વાત હતી એના ઉપર અડી રહ્યા હતા કે જે શિકારી શું કહેતો હતો કે આવા શિકાર મારો છે, અને જે રાહુલના પિતાજી એના રક્ષક હતા એટલે કે મેં એનું રક્ષણ કર્યું છે તો કે આ મારું છે બરાબર। ગઈ વાત તબ ન્યાયાલય, ત્યારે વાત ક્યાં પહોંચી? ન્યાયાલયમાં। તો સુની સભીને જાણી, ત્યારે બધાએ પછી આ વાતની જાણ થઈ। કોઈ પણ વસ્તુ છે બરાબર, કોઈ પણ ઝઘડો હોય અને વધારે પડતો થઈ જાય ત્યારે એ શું થાય? ન્યાયાલયમાં જાય, અને ન્યાયાલયમાં જાય ત્યારે બધાને જેને ખબર ના પડી હોય તેમ છતાં ન્યાયાલયમાં જાય ત્યારે બધાને વધારે પડતી ખબર પડે। तो आगे देखिए, सुनी सभी ने जानी। હવે અહીંયા
પ્રશ્ન કરે છે કે બધાએ કે આ બધાએ વાતની ખબર પડી કે બધાને કે ને બધાએ સાંભળી કે વ્યાપક હુઈ કહાની। ત્યાં તો આ એકદમ વ્યાપક એટલે કે એકદમ વધી ગઈ કહાની કહેવાય। કે आगे देखिए, राहुल तू निर्णय कर इसका। तो અહીંયા શું કહે છે, જે રાહુલની જે માતા, તો માતા રાહુલને શું કહે છે કે તું આ વાતનો નિર્ણય કર, કે આ વાતમાં જે કે આ વાત વધી રહી છે તો તું નિર્ણય કર કે ન્યાય પક્ષ લેતા હે जिसका, કે આમાંથી કે ન્યાય કોનો પક્ષ લેશે, કે જે સદય છે અને જે નિર્દય છે તો બેમાંથી કોનો પક્ષ લેશે, કે कहते निर्भय जय हो जिसका। तू के અહીંયા છે રાહુલની જે માતા, તો રાહુલને કહે છે નિર્ભય એટલે કે તું ભય વગર મને તું કે બંનેમાંથી જય કોનો થશે। आगे देखिए, सुन लो तेरी बानी। હવે માતા શું કહે છે કે હું તારી વાત સાંભળવા માંગુ છું, કે તું શું કહેવા માંગે છે આગળમાં, તું સમજ્યો છે કે કેવું સમજ્યો, એટલે કે હું તારી કે વાત સાંભળવા માંગુ છું। तो राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, એટલે કે રાહુલ શું કહે છે કે મારી શું કે એમાં કે મારી હું તો કે આ તો કહાની સાંભળી રહ્યો હતો, કે माँ मेरी क्या बानी, કે મારી તો શું વાત જ છે, કે मैं सुन रहा कहानी, હું તો ખાલી કહાની જ સાંભળતો હતો, કે એમાં કે મારે શું કહેવાનું એમ। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आ फिर से मैं ये काव्य दोहराऊंगी। आप देखिए, हुआ विवाद सदय निर्दय में। तो બંને વચ્ચે શું થાય છે, બહેસ થાય છે, અને સદય નિર્દય એટલે કે જે એક દયાભાવ વાળા છે અને બીજો નિર્દય છે। ઉભય આગ્રહી थे સ્વ વિષય में। બંને પોતપોતાના વિષય ઉપર અડી રહ્યા। ગઈ બાત તબ ન્યાયાલયમાં। ત્યારે વાત ક્યાં જાય છે, ન્યાયાલયમાં જાય છે। સુની સભીને જાણી, પછી બધાએ આ વાત સાંભળી। सुनी सभी ने जानी। अब અહીંયા રાહુલ બોલે છે કે બધાએ આ વાત સાંભળી કે વ્યાપક હુઈ કહાની, તો આ વાત વધારે પસરી ગઈ, કે પસાર થઈ ગઈ, કે લોકોને વધારે ખબર પડી। કે आगे देखिए, राहुल तू निर्णय कर इसका। અહીંયા જે રાહુલની જે માતા છે, તો એની જે માતા રાહુલને કહે છે તું આ વાતનો નિર્ણય કર, કે ન્યાય પક્ષ લેતા હે जिसका। ન્યાય કોનો પક્ષ લેશે, કે બંનેમાંથી કહતે નિર્ભય જય હો जिसका। તો અહીંયા કે જે નિર્ભય એ કહતે નિર્ભય જય હો जिसका, ભય વગર તું કે કોનો બંનેમાંથી જય થશે, કે સુન લું તેરી વાણી, તારી કે આ વાત સાંભળું કે હું। અહીંયા રાહુલ બોલે છે माँ मेरी क्या बानी, કે મારી શું વાત હોય એમાં। मैं सुन रहा कहानी, હું તો સાંભળતો તો કહાની, કે એમાં હું શું કહું, કે બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ देखिए, કોઈ भी अपराध को मारे, તો જેને અપરાધ જ ના કર્યો હોય અને એવા વ્યક્તિને મારે તો ક્યું અન્યના ઉસે ઉભારે, તો બીજો વ્યક્તિ કેમ એને બચાવે નહીં। રક્ષક પર ભક્ષક કો વારે, એટલે જે રક્ષક હોય, બરાબર ને, ભક્ષક એટલે કે જે કે ખાનાર વ્યક્તિ, તો રક્ષક
कहानी सामने। तो यहाँ से हमारी काव्य पंक्ति पूर्ण होती है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य 8 में आज हम प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? जो पाठशालाની સામે જે દુર્ઘટના થઈ હોય તો આપણે શું કરશું? તરત જ જે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જે વ્યક્તિ હોય એને આપણે બોલાવીશું પહેલાં, બરાબર? જે પ્રાથમિક જે ચિકિત્સા પેટીમાંથી આપણે જે વ્યક્તિને આપણે મલમ પટ્ટી કરીશું, પછી જો વધારે હોય તો આપણે ડૉક્ટરને પણ બોલાવીશું, પછી એવું લાગશે તો આપણે જે ઘાયલ વ્યક્તિ છે તો એને આપણે જે अस्पताल में पण लई जईशुं। विद्यार्थी मित्रों, आगे का प्रश्न देखिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? हवे अहींया जे अकबर छे तो जे बीरबल छे तो बीरबलने प्रश्न करे छे कि दुनिया में शक्तिशाली कौन छे? त्यारे बीरबल शुं कहे छे कि जहापना के दुनिया में शक्तिशाली एटले के सूर्य छे के सूरज छे के। तो के जे अकबर है तो अकबर पूछे कि कई रीते के, त्यारे जे बीरबल है तो बीरबल एक कहानी कहे छे। तो कहानी आ रीते छे कि एक दिवस हवा, पानी अने जे सूरज ए त्रण वच्चे बहेस थई कि त्रणेमांथी शक्तिशाली कोण छे। त्यारे एक देवदूते कीधुं कि जे पण एमने जे एक देवदूत हतो ते देवदूते कीधुं कि जे व्यक्ति કે જે પણ આ ત્રણમાંથી કે આ વ્યક્તિનો કોટ ઉતારે એ જ શક્તિશાળી કહેવાશે। તો ત્યારે પહેલાં હવાએ પોતાનો રંગ જમાયો અને એ હવા એકદમ પસરવા લાગી, એકદમ જે ઠંડક ને એકદમ વાવાઝોડા જેવો પવન ફેંક્યો, બરાબર? ત્યારે એ વ્યક્તિએ શું કર્યું? જે કોટ પહેરેલો હતો એ કોટને એકદમ જે કસીને પકડી રાખ્યો, પણ કોટને ઉતાર્યો નહીં। हवा पण हार मानी लीधी। त्यारे पाणीनी वारी आई एटले पाणीए शुं कर्युं? एकदम जे वावाझोड़ा जेवो वरसाद वरसायो अने जे व्यक्ति हतो एनो जे कोट हतो ए पलળી पण जाय छे, तेम छतां ए कोटने कसीने पकड़ी राखे छे पण ए कोट उतारतो नथी। त्यार पछी सूरजनी वारी आवे छे अने सूरज एकदम तपे छे। त्यारे व्यक्ति जे गरमीथी जे व्यक्ति ने गरमी लागे छे अतिशय अने ए तापथी शुं करे छे? कोट उतारी मूके छे। त्यारे आ त्रणमां ए सूरजनो विजय थाय छे। त्यारे जे त्रणेय जे के हवा, पाणी अने सूरज, तो सूरजने बधा शक्तिशाળી मानी ले छे। अहींया जे बीरबल अकबरे पण जे बीरबलनी जे आ कहानी छे एमां पण ए समर्थन हता। तो आ रीते आपणा जे अहींया 2 प्रश्न छे अहींयाथी पूर्ण थाय छे।